스탠포드 대학의 수학 천재 교수가 뉴스 인터뷰에서 자신만의 수식으로 비트코인의 미래 가격을 예측한 내용을 이야기했습니다. 그는 독창적인 수학적 분석을 바탕으로 비트코인의 가격을 예측했으며 2024년 4월에 인터뷰에서 제시한 예측이 현재까지 정확히 맞아떨어져 화제를 모으고 있습니다. I want to get some of your thoughts on near term, mid term, and long term. What are you seeing in terms of Bitcoin in the near term, especially considering we have the halving in April? I think everybody's targets for the halving, I would say something in the 90,000 to 100,000 by the halving, which is only a month away, by the way. That's sort of, I think, what most people are hoping for at this point. So that's the near term, right? The next sort of period that people are looking for is the cycle, right? So Bitcoin tends to work in 4-year cycles. There's a halving cycle. So the next halving is in 2028. So then there's a lot of people coming out with estimates for where are we going to be by the end of 2028, or the mid 2028. And there, I would say estimates are from, and these are just estimates, of course, but anywhere from, 200,000 to it could be as high as 500,000 to even 1 million, right? By the end of 2028. And then the final target, I would sort of say, is what Bitcoiners call hyper-Bitcoinization, right? Which is sort of where do we finally end up with this? And that might be 20, 30 years out in the future. And, a number that people throw around there is, 10 million or $20 million per Bitcoin, right? So it sounds crazy. I understand if, we're talking about something that's trading at 70,000 now and saying, it could possibly trade at 20 million sounds insane, but Bitcoin is insane, so nothing about Bitcoin is what, matches a very steady, normal kind of thing. It can go down more than you expect. It can go up way more than you expect as well. We're going to pull up the charts that you posted showing Bitcoin as a power law. So break that down for us. Talk us through that. So this chart was discovered by an astrophysicist named Giovanni. And when you're looking at things in astrophysical time frames, you need to look at things that are very small or very small, and then things that are very big, like the distance of the size of the Milky Way, right? So you tend to look at things on a logarithmic scale. So if you look at that graph and you look at the price of Bitcoin in the logarithm of the price of Bitcoin, and you look at it in relationship to the logarithm of the time elapsed since the Genesis block, you will see that it sort of wobbles around a straight line right from the very first year of Bitcoin to now. Because the straight line is in log space, right? That means that the actual price of Bitcoin is roughly time to the power 6. Well, this is x to the power 6. And that's roughly how much Bitcoin price goes up in time. 정리해보면 비트코인이 단기적으로 얼마나 상승할 것인가에 대한 질문에 한 교수는 4차 반감기 이후 1억 5천만 원에 도달할 것이라고 분석했습니다. 실제로 비트코인은 이 가격에 도달했으며 교수님은 2028년까지 3억 원에서 7억 원에 이를 것이고 다음 반감기 이후에는 다시 상승하여 1억 원에 도달할 것이라고 예측했습니다. 그리고 20년에서 30년 후에는 비트코인의 가격이 140억 원에서 280억 원이 될 것이라고 하셨습니다. 이 가격 예측에 대해 처음에는 믿기 어려웠습니다. 하지만 15년 전 비트코인의 가격이 단 2원이었고 7년 전에는 2천만 원이었다는 사실을 잊고 있었습니다. 교수님의 4차 반감기 예측이 맞았다면 4년 후에는 14억 원에 도달할 가능성이 있다는 것입니다. 이 교수는 비트코인뿐만 아니라 파이코인도 연구했습니다. 파이코인은 비트코인의 초기와 유사한 네트워크 확장 패턴을 보이며 비트코인이 처음 등장했을 때 아무도 주목하지 않았던 것처럼 파이코인도 빠르게 확산될 가능성이 높다고 합니다. 교수님은 비트코인의 패턴을 기반으로 현재 파이코인의 가격을 88,000원으로 추정했습니다. 거래소에 상장될 때 가격이 88,000원이라고 가정하면 1년 후 15만 원, 2년 후 100만 원, 4년 후 1천만 원, 6년 후 2,500만 원, 10년 후 4억 원에 도달할 수 있다고 합니다. 이러한 예측의 주요 이유는 파이코인의 활성 사용자 수가 7천만 명을 넘어서며 전 세계의 모든 가상 자산 사용자 수가 3천만에서 6천만 명임을 고려할 때 파이가 얼마나 많은 지지를 받고 있는지 알 수 있습니다. 전 세계 인구의 1%가 파이코인의 오픈 메인넷을 기다리고 있으며 6년간 함께한 활성 사용자 수가 7천만 명입니다. 암호화폐의 가격은 사용자가 많아질수록 네트워크 효과로 기하급수적으로 증가하며 이는 단순한 기술이 아니라 사람들이 얼마나 많이 사용하는지에 따라
결정됩니다. 이렇게 많은 분들이 코인의 예상 가격에 대해 관심을 가지고 말씀해 주시고 계십니다. 코인과 관련된 음모론은 오래전부터 존재해왔고 비트코인과 관련된 음모론은 이미 오래전부터 다양한 커뮤니티에서 활발히 논의되어 왔습니다. 이러한 음모론은 투자자들 사이에서 특히 큰 관심을 끌며 여러 가지 추측과 이론들이 난무하곤 합니다. 저도 개인적으로 예언이나 음모론, 미스테리에 대해서 많은 관심을 가지고 있는데요. 제가 최근에 예언에 대해 깊은 관심을 가지고 코인 세력들에 대해 다루는 유튜버를 찾아보았고 그 과정에서 전 세계 모든 지식을 학습하는 챗GPT에게 질문을 던졌습니다. 코인 세력들에 대해 다루는 유튜버가 있냐? 고 물어보니 챗GPT는 해외 유튜브 채널 5개를 추천해 주었습니다. 이 네 번째 채널만 유튜브에 검색해서 들어가면 이렇게 영상이 없다고 나오는데요. 갑자기 영상을 비공개하고 삭제한 것 같은데 구독자가 482만 명입니다. 앞서 챗GPT가 알려줬던 4개의 외국인들의 채널이 특별한 정보를 줬기 때문에 혹시나 하는 마음에 이 유튜브 채널명을 복사해서 구글에 검색해봤습니다. 자, 이렇게 유튜브 채널명을 복사해서 구글에 검색해보니까 이 유튜버가 올렸던 특이한 동영상이 나왔어요. 이 영상을 재생하려고 클릭해보면 영상이 재생되는 듯하다가 재생할 수 없다고 나옵니다. 자세히 보면 이 영상의 썸네일과 업로드 날짜가 굉장히 특이한데 썸네일에는 비트코인이 쓰여있고 업로드 날짜는 비트코인이 출시된 2009년 1월 3일보다도 전에 업로드된 걸 알 수 있어요. 여러분, 이 유튜버는 도대체 어떻게 비트코인이 나오기 전 이런 영상을 만들었을까요? 이때는 비트코인에 대해 아는 사람이 거의 없었습니다. 그런데 특이한 영상이 또 있습니다. 여기 이 영상인데 이 영상도 재생하려고 클릭해보면 재생이 되려다가 재생할 수 없고 비공식 동영상이라고 나오면서 영상을 볼 수 없습니다. 이게 아까 본 유튜버가 최근 2025년에 올린 영상인데 썸네일과 설명이 굉장히 특이해요. 영상 썸네일 보시면 히브리어가 써있고 밑에 사이트 주소가 있으며 왼쪽 상단에는 세계에서 가장 부유한 유대인 가문인 로스차일드 가문의 문장이 있습니다. 그리고 썸네일에 써있는 빨간색 글자가 설명란에도 써있는데 이 히브리어를 번역해보면 로스차일드 가문의 맛과 개인 웹사이트 라는 뜻입니다. 로스차일드 가문이 무언가 감추고 있다는 걸까요? 조회수를 보시게 되면 60밖에 안 되는데 구독자가 482만이나 되는 유튜버가 조회수가 60이면 영상을 업로드하자마자 삭제한 것 같죠? 제 추측으론 혹시 로스차일드 가문에 뭔가를 폭로하고 나서 협박을 받았고 채널의 모든 영상을 비공개한 게 아닐까요? 그리고 밑에 흰색 글씨로 써있는 사이트 주소도 궁금하시겠죠? 이 썸네일에 나온 특이한 사이트에 주소를 입력하고 들어가서 뭐가 나오는지 보여드리겠습니다. 자, 여러분 지금 보시는 이 사이트가 아까 그 썸네일에 작게 적혀있던 사이트인데요. 사이트에 처음 들어왔을 때 히브리어가 조금 적혀있고 밑에 내려보니까 사진들이 왠지 거부감이 들고 소름 끼치기도 해서 닫으려고 했습니다. 여기 나와있는 사진을 눌러도 별 다른 건 없어요. 코인하고 상관없는 사진으로 보입니다. 그래서 바로 글씨를 한번 번역해보고 나가야지 하고 히브리어를 그대로 복사해서 번역기에 넣어봤죠. 그랬더니 번역을 보시면 날짜가 2009년 1월 3일에 쓴 글인 것 같죠. 그런데 여러분, 2009년 1월 3일은 비트코인이 출시된 상징적인 날이죠. 놀랐던 건 이뿐만이 아니라 돈과 역사는 언제나 함께해 왔습니다. 수세기 동안 세계 경제의 중심지에서 조용히 활동해 온 로스차일드 가문은 자신들이 활동하는 곳마다 새로운 질서를 만들어냈습니다. 그리고 이제 디지털 세계에서 새로운 금화가 등장합니다. 그것은 그저 어떤 암호화폐가 아닙니다. 이것은 새로운 질서의 열쇠이며 지식을 가진 자들이 펼치는 비밀스러운 계획의 일부입니다. 보이지 않는 힘, 그들만 아는 법칙, 그리고 우리의 믿음 너머에 존재하는 진실. 오직 가문의 선택된 동맹만이 접근할 수 있습니다. 금지된 문턱을 넘으려는 사람들은 마치 존재하지 않았던 것처럼 사라져버립니다. 이것이 그림자의 철칙이며 예외는 없습니다. 준비되셨나요? 이제 모든 것이 연결되었습니다. 이렇게 나오죠? 여기까지 읽어보니까 아까 그 482만 유튜버가 이 사이트에 대한 걸 올리자마자 모든 영상을 비공개한 건 어떤 세력의 협박을 받은 게 아닌가 싶어요. 그리고 이번엔 일루미나티 사진이 있죠. 여기 눈처럼 생긴 가운데를 눌러보니까 다시 히브리어가 나왔습니다. 이것도 번역을 해보겠습니다. 2021년 3월 25일 작성. 뒤에서 줄을 잡아당기는 사람들이 있었고 그것은 모두 미리 계획된 대본이었습니다. 비밀스러운 거래는 끝났습니다. 4월이면 모든 것이 시작될 거예요. 그 순간부터 도지코인의 이야기가 다시 쓰여질 것입니다. 4월부터 한 달 후까지 레벨 10. 우리는 그들이 아무것도 모르는 사이에 1000% 이상의 증가를 이룰 것입니다. 라고 써져 있는데 여러분 이게 도대체 뭘까요? 챗GPT가 알려준 유튜버, 그 482만 유튜버가 공개했지만 바로 비공개 처리된 이 사이트가 정말로 로스차일드 가문의 은밀한 사이트일까요? 도지코인은 실제로 누구도 예상하지 못했지만 2021년 4월 10일부터 강한 매수세가 들어오면서 한 달 동안 1000% 넘게 상승한 걸 볼 수 있죠? 이 사이트는 곳곳에 이렇게 비밀스럽게 정보를 숨겨놔서 저는 하나하나 찾아봤고요. 여기 마지막 토끼 사진의 눈 부분을 클릭하면 이렇게 나오는데 번역해보면 알티레이어 1월 25일
점프가 다가옵니다. 이 계획은 현재 실행 중이며 5000% 증가에는 30분도 걸리지 않을 겁니다. 이제 퍼즐 전체가 하나로 맞춰졌습니다. 이것이 로스차일드 가문의 엄청난 에너지이다. 여기서 1월 25일과 5000% 이걸 꼭 기억해 주세요. 이걸 보고 저는 알트레이어에 무슨 일이 있었는지 찾아봤더니 2024년 1월 25일 실제로 알트레네가 30분도 안 되는 시간에 바이낸스 상장 직후 5000% 폭등을 했습니다. 바이낸스에 있는 코인이 30분도 안 돼서 5000% 올랐던 건 전례 없는 일로 남았죠. 이 사이트에는 이런 식으로 많은 코인들의 내용이 있지만 얼마 전에 올라온 사진의 내용을 보여드리겠습니다. 이 기괴한 눈 사진들도 다른 건 다 눌러도 반응이 없지만 가장 큰 눈을 클릭하면 이렇게 나오죠. 번역은 카르다노 코인, 선거일의 작전 이름은 싸움입니다. ADA 우리는 결정했습니다. 찰스 호스킨슨, 화폐의 흐름은 무작위적이지 않습니다. 여기서 선거일은 미국 대선을 말하는 것 같은데 미대선 선거 11월 5일 이후부터 ADA는 400원에서 1600원 넘게 오른 걸 볼 수 있죠. 여러분들도 아는 유명한 코인들이 많이 있지만 다 보여드리진 못하고요. 마지막으로 가장 최근에 올라온 걸 보여드리겠습니다. 이성 사진의 가운데 아래에 있는 벨을 누르면 카르다노는 단지 작은 토큰일 뿐입니다. 문제없습니다. 그들은 준비가 되었고 퍼즐 조각들이 모두 완벽하게 맞춰졌습니다. 이 모든 운동의 핵심은 인공지능 기술입니다. 그들은 막대한 금액을 지급하기 위한 준비를 완료했습니다. 2024년 12월 10일 단 한 달 만에 5000% 이상의 증가를 경험하게 될 것입니다. 선두를 놓치지 마세요. 이번에도 맞는지 궁금해서 이 코인 찾아봤는데 현재 가격은 15원이고 일주일 동안 22% 올랐는데 특이한 점은 거래량도 거의 없던 코인이 갑작스럽게 이렇게 움직인다는 점입니다. 얼마 전까지만 해도 서서히 하락하던 코인이 며칠 전부터 호재 없이 상승하는 걸 보면 가격을 끌어올리려고 매집하는 걸로 보입니다. 업비트에 상장된 종목이라 쉽게 매수할 수 있고요. 만약 이번에도 5000% 오른다면 10만원을 매수하면 500만원, 100만원을 매수하면 5천만원이 되는 거고 제 자랑하는 게 아니라 제 영상을 시청해주시는 제 지인분들과 여러분들에게 알려드려서 같이 수익 내고 싶은 마음이에요. 이번에도 수익이 난다면 구독과 좋아요도 많이 눌러주시겠죠? 자, 그럼 사이트에 나온 코인을 알려드릴 건데 우선 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주세요. 자, 이제 댓글에 구독 남겨주세요. 남겨주셨다면 마지막으로 위에 나와있는 제 번호에 문자로 코인이라고 보내주시면 이 사이트와 업비트에 있는 5000% 오를 코인을 구독자분에게 무료로 알려드릴 겁니다. 지금까지 나온 종목들은 딱 게시글에 나온 만큼 상승했는데 이 종목은 지금까지의 반응을 봤을 때 과거 급등 코인들처럼 암호화폐 시장의 불장과 함께 업비트에 있는 코인인 만큼 포트폴리오에 수익률을 어마어마하게 높여줄 수 있는 종목일 것입니다. 꼭 제 번호로 문자 코인이라고 남겨주셔야 제가 구독자분인 걸 알고 공유해 드릴 수 있습니다. 지금까지 영상 시청해 주셔서 감사하고요. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다.